10 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि नतीजे आने 10 मार्च ਨੂੰ किस पार्टी का मुख मंत्री सत्ता ते होगा, किस पार्टी ਨੂੰ किन्नियां सीटां आउणगीਆਂ। सारियां पार्टियां इस वक्त शशोपंज दे विच है क्योंकि कोई भी सही अनुमान नहीं ला पा रहा। कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की, कोई अकाली दल की सरकार बना रहा है, तो भाजपा अपनी सरकार खुद बना रही है। आखिरकार किहो जे हालात बनणगे 10 मार्च ਨੂੰ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਮੈਮ, ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੰਬਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जिन्हों कहते हैं मिलगोबा बनी है इस वेले की जी इलैक्शन हैगी है। मैं तो 50-60 सालों तो देखती आई हाँ सियासत में। इस वाले की इलैक्शन जी बिल्कुल वक्री है नरोल, जिहदा अनुभव कोई नहीं हैगा किसी नूं भी अजे, अंदाजे ने सिर्फ, तो हमेशा होंदे अगे भी अंदाजे ही है, लेकिन उन्होंने 19-21 का फर्क निकलता होंदा है। इस बार की इलैक्शन दे विच जिहड़ियां चीज़ां दे करके अपने अंदाजे लाने पैंदे जां गलत जां ठीक समझदे असीं, उहदे विच दो चीज़ां ज़्यादा भारू रहीआं जिहदे करके क्लैरिटी नहीं आ रही। एक तो मिसयूज ऑफ जिहड़ा पैसा हैगा, एक मिसयूज ऑफ पावर। ये दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां इहने अपना एक सारा दृश्य वखरा पेश किया होया है, जिहदा रिजल्ट की निकलदा है वो तो बाद च पता लगूगा 10 तो बाद। लेकिन इस दे नाल कन्फ्यूजन पै गया है। पार्टियां दी हवा होनी एक वक्री गल हैगी है। वो पार्टियां दी हवा जिवें तुसीं दस्सिया हैगा, साडे कुछ खित्ते दे विच आम आदमी पार्टी दी हवा कुछ जिल੍ਹਿਆਂ 'ਚ है। जिस तरह भगवंत मान करके मैं कहनी हाँ कि संगरूर होवे, बरनाला होवे, मलेरकोटला होवे, मानसा होवे, बठिंडा होवे, कुछ एरिए तक इन्हां दी है हवा। तो लेकिन पहली बार होया कि आम आदमी पार्टी की हवा थोड़ी थोड़ी दूजे पासे जिवें दुआबा जां माझा विच भी गई है। अगे उत्थे नहीं सी हुंदी, अगे कल एक खित्ते विच सीगी। ते इस तरह नाल अकाली दल दा पहली बार देखिया सी कि इन्हां दा जिहनूं कहदे आ अपर मालवा, जिथों फिरोजपुर के पासे तो मलोड़ तो शुरू होकर सारा लंबी तक आ जाता हैगा, इत्थे तक अकाली दल का बहुत इच हवा नज़र आउंदी सी। कारण कुछ भी होणगे उहदे उत्थों नज़र आउंदी सी कि इत्थे इन्हां ने हार्ड वर्क भी कीता लगदा सीगा ते इत्थे इन्हां ने पोलीटिकली भी जोर बड़ा लाया वा लगदा सी, वो हैगी है। ते इसे तरह नाल कांग्रेस पार्टी दी मालवे विच भी सेम, ते दुआबे विच भी सेम, ते माझे विच भी सेम। कांग्रेस पार्टी दी उत्थे खड़ी है जिहड़ी भी हवा साडी है। साडे जिहड़ी सरकार बनी, जिवें चन्नी दी सरकार बनी, उस अक्ष दे नाल सानूं ज़्यादा अपर हैंड मिल रहा सीगा। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? नहीं देखो, मैं कहनी नुकसान होना तो बाद की गल हैगी है। तुसी साइकोलॉजिकली एक परिवार दे विच कोई झूठा केस पै के कोई तशद्दद हो रहा होवे, जिवें रोज़ हुण भी सुनते हैं, वो तशद्दद नाल आपां किसी थां ते हुंदा, हुण यूक्रेन चो कुछ हुंदा जां किते भी हुंदा है, हर इंसान देखदा ही असर तो हुंदा ही है दिल दिमाग ते। कित्थे फुल फ्लैजली उन्हां कंपेन करनी हुंदी है, कित्थे उन्होंने मेरे ते देखो एलीगेशन आ इन्ना कीता, उहदा साइकोलॉजिकली तो कुछ असर पैंदा हैगा। इन्हां ने अटैक ये कीता, इहदा असर होया ना होया वो तो बाद की गल हैगी है। लेकिन ये एक कुछ ही हरकत इन्हां ने कीती और इहदे नाल इन्हां ने दूजा पासा होर फायदा उठाउण दी गल कीती कि ये दो केस दिखा के बाकी दे इन्हां ने समझ लो जिवें कहंदे बाह मरोड़ी, वो बाह मरोड़ी नाल इन्हां ने कुछ धार्मिक जथेबंदियां भी, कुछ सियासी, ये सारियां चीज़ां दी पावर इन्हां नूं मिल जाए, शक्ति मिल जाए, वोट बैंक मिल जाए, वो भी इन्हां ने कोशिश की। जिवें सामने नज़र आउंदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी जिन्हों पंजाब के लोग देखना नहीं चाहते, जिस तरह के अंदोलन चले, किसानी अंदोलन चले, साडियां बुढ़ियां बच्चों के नाँ ते मोदी मुर्दाबाद नफरत सी, वो नफरत जिहड़े बारे बंदे बारे होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब के लोगों को पता हो, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो ढींडसा है, पता हो पंजाब का टैंपरेचर, पंजाबी ने वो फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लेने। इत्थों ही नज़र आउंदी है कईयां नूं कि ये बाह मरोड़ी दा असर है कि जां कोई होर लालच दा असर है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। मैनूं दसो किहड़े दा तरीका अच्छा सी? ना तो कोई आम आदमी पार्टी जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इन्हां तां आपदी कंपेन भी 3-4 थावां ते आप गए ने, किहड़ी थां ते कंपेन कीती, निकले ही नहीं अंदरों बाहर। ते किड्डे वड्डे कंपेनर है, जे कंपेनर होंदे 7 च ना जिता लैंदे। ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं लोग। इवें जिवें जिवें ढींडसा हैगा, ढींडसा देखिया कि जे ढींडसा वड्डा कंपेनर होंदा तां 7 वारी हारिया हो अपना पार्लीमेंट,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਗੁੱਡ ਕੰਪੇਨਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕੰਪੇਨਰ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲॉप ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰੋਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਪ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ, ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਠਾ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗਲ ਤੇ ਗੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 17 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਖੁਦ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਹਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਗਈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਹਿਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 3 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਵੱਸਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਤੇ, ਟੋਹਾਣਾ, ਨਰਵਾਣਾ ਤੇ ਰਤੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆੜਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੋਟ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੋਟ, ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 5000 ਮਿਲ ਜੇ, 7000 ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ 50000 ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਈਡੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਈਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਤੱਕ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਈਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਭੁਗਤ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੈਨੂਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 12 ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 12 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 11 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 14 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ EVM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ ਬਣੂਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਫੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤਾ ਸਾਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ EVM ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, 5-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BSP ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਆ, 2 3 4,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਚੰਨੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੰਨੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਪਾਂਡੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ, ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਔਖੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਉਗਲਾ ਭੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਚਲੋ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਵੰਦ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਨਿਕਲੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਿਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।